إذا عرفت التوحيد لا بد أن تعرف ضد التوحيد ما هو الشرك. الشرك أيها الإخوة، الأنبياء كانوا يخافون على أنفسهم أن يقعوا في الشرك وهم الأنبياء. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم، يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف أن يقع في الشرك. لقمان عليه السلام ماذا يقول لابنه؟ يا بني لا تشرك بالله. أكبر وصية نبي يوصل، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تعبد غير الله، تدعو غير الله، تذبح لغير الله، ترجو غير الله عز وجل. ولهذا ربنا جل وعلا بين خطر الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي والذنوب يغفرها الله عز وجل، وصاحبها إن مات وهو على التوحيد فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار. أما صاحب الشرك فهو في النار لا ينفعه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد الإنسان أن يعرف التوحيد ويعرف ما يضاد التوحيد. الشرك ينقسم أيضا إلى قسمين عشان ما نطيل اليوم: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن تجعل الله وهو ند وهو خلق. الشرك الأصغر أن تعمل عمل تساوي به عبادة الله عز وجل. وهذا الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على الصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهو مثل قول الرجل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان وحياتك والنبي والحلف غير الله عز وجل. الإنسان يكون على حذر من هذا، أن يقع في الشرك أو في طرق الشرك، فهي خفية جدا. لذلك الشيطان أول ما يبدأ بالإنسان أن يوقع في الشرك. تذكرون في سورة الحشر حينما أغوى إنسان، الشيطان أغوى الرجل العابد الذي قتل نفسا، قال: إيش تسوي؟ اعبدني، اسجد لي وأنقذك من اللي فيه. فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإذا لم يستطع أن يوقعك في الشرك انتقل المرحلة الثانية، ما هي؟ البدعة. فإذا لم يستطع أن يوقعك في البدعة أوقعك في المعصية. درجات يتدرج عليك. الحذر الحذر، الشيطان لكم عدو. ولهذا ترون من لا يعتني بالتوحيد يعني يحصل له بعض الأشياء والتساهلات في دين، لأن الشيطان يتركه. بعض الناس يقول نشيط وفيه يصف، لأن الشيطان تركه، يقول خلاص وقع في أعظم شيء وهو الشرك، فليش يشغله بالأشياء ثانية؟ فيشغله بالشرك وهو أعظم. يدعو غير الله، يتوسل بغير الله عز وجل، يذبح، ينذر، يفعل كل هذه الأمور كلها. فالحذر الحذر من الشرك، فإنه يحبط العمل مهما كان. والأدلة كثيرة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال، قال: في رجلين مر على قوم عندهم صنم، فقالوا للأول: ما حد تمرون إلا تقربون للصنم هذا وإلا قتلناه. وقالوا للأول: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب، لا إبل ولا غنم ولا. قالوا: قرب ولو ذبابة، لو ذبابة. قرب ذبابة لأن بس في اعتقاده ونيته نصح، فمات فدخل النار لأنه يشرك بالله. الثاني قال: قرب، قال: لا أقرب شيء. قال: قرب مثل صاحبك لو ذبابة. قال: ولا حتى ذبابة.
ولا حتى ذبابة ما أقربها، فقتلوه فدخل الجنة، مات على التوحيد. إذا الشرك أمر خطير. الله عز وجل يقول للنبي: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟ نتساهل في هذا الباب ونتغافل عن هذا الموضوع. തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിപരീതം പഠിക്കുക എന്നത്, അഥവാ ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നത്. ഷിർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിമാർ ഭയപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതായി അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി: വജ്നുബ്നി വബനിയ അൻ നഅ്ബുദൽ അസ്നാം. അള്ളാഹു എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നീ അകറ്റി നിർത്തണേ. ഇബ്രാഹിം തൈമി റഹിമഹുല്ലാഹ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ഫമൻ യഅ്മനു ബഅദ ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഇതേക്കുറിച്ച് പേടിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ, മറിച്ച് പേടിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, ഇനി ആർക്കാണ് ശിർക്കിനെ പേടിക്കാതെ നിർഭയരായി കഴിയാൻ സാധിക്കുക? അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിമാർ പേടിച്ച കാര്യമാണിത്. ലുഖ്മാൻ അലൈഹിസ്സലാം മകന് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? ആ മുൻഗാമിയായ മഹാൻ അദ്ദേഹം മകനോട് പറഞ്ഞു: യാ ബുനയ്യ ലാ തുശ്രിക് ബില്ലാഹ് ഇന്ന ശിർക ലദുൽമുൻ അദീം. മോനെ, നീ അള്ളാഹുവിന് പങ്കു ചേർക്കരുത്, ഷിർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഷിർക്ക് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അതിക്രമമാണ്. ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച അക്രമം, അത് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം അത് ഷിർക്കാണ്. ഷിർക്ക് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതും രണ്ട് ഇനമുണ്ട്. ഷിർക്കുൽ അക്ബർ, ഷിർക്കുൽ അസ്ഗർ. ഷിർക്കുൽ അക്ബർ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഷിർക്കാണ്. അതിനു മുമ്പ് നോക്കൂ, ഷിർക്കുൽ അക്ബർ എന്നാൽ നീ അള്ളാഹുവിന് സമനായി, അള്ളാഹുവിനൊരു സമനെ നിശ്ചയിക്കണം. അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നീ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയർക്കുക, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് തേടുക, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്തുക. അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത തിന്മയാണ്. ഇന്ന അല്ലാഹ ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക ലിമൻ യശാ. അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അവനോട് പങ്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നത് പൊറുക്കുകയില്ല. അതല്ലാത്തത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കും. ഒരു തൗഹീദുള്ള ഒരാൾ, മുസ്ലിമായ ഒരാൾ പാപിയായിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ കാര്യം അള്ളാഹുലേക്കാണ്. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവന് പുറത്തു കൊടുത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെ ശിക്ഷിക്കും, എന്നിട്ട് അവനെ സ്വർഗത്തിലാക്കും. എന്നാൽ മുശ്രിക്, ഷിർക്കിലായ ഒരുവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ ശാശ്വത നരകത്തിലാണ്. വലൗ അശ്റകൂ ലഹബിത അൻഹും മാ കാനൂ യഅമലൂൻ. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അവരെങ്ങാനും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്താൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷിർക്ക് രണ്ടിനമുണ്ട്. ഒന്ന് വലുതാണ്, വലിയ ഷിർക്ക്, അതാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ചെറിയ ഷിർക്ക്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ ഭയപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സഹാബത്തിനോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു: അഖ്വഫു മാ അഖാഫു അലൈക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ചെറിയ ഷിർക്കാണ്. അതിനുദാഹരണമാണ് വാക്കിൽ വരുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങൾ. മാഷാ അല്ലാഹു ശിഅത, അള്ളാഹു താങ്കളും ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ ലൗലല്ലാഹു ഫുലാൻ, അള്ളാഹു ഇന്നയാളും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. അതുപോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ചെറിയ ഷിർക്കിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഷിർക്കിലേക്കുള്ള വഴികൾ, ഷിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പല വഴികളുണ്ട് ഷിർക്കിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ, ശൈത്താൻ മനുഷ്യനെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഷിർക്കിലേക്കാണ്. ആദ്യം അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. സൂറത്തുൽ ഹശറിന്റെ അവസാനം, ആ സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീറുകളിൽ നമുക്കൊരു കഥ കാണാം. ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ്. അയാളെ ശൈത്താൻ പല തിന്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഒടുവിൽ അയാൾ ഒരു കൊലപാതകയായി മാറി. ഒരു സ്ത്രീയെ അയാൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ അയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ, അയാളിപ്പോൾ കൊല്ലുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ, ശൈത്താൻ അയാളുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു: എനിക്ക് ഒരു സുജൂദ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോളാം. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ശൈത്താന് സുജൂദ് ചെയ്തു, മുശ്രിക്കായി, കാഫറായി മരണപ്പെട്ടുപോയി. ഷൈത്താൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കുക ഷിർക്കിലേക്ക് ആളെ എത്തിക്കാനാണ്. അതിന് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തതിലേക്ക്, അതേതാണ്, ബിദ്അത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും.
അതിനുശേഷം പിന്നെ തിന്മകൾ ചെയ്യിക്കാൻ. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രമിക്കുക ഷിർക്കിലെത്തിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകളെ കാണാം, അവൻ ഷിർക്കുൻ അക്ബറിൽ മുങ്ങിയവനായിരിക്കും. ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയും, നോക്കൂ എന്തൊരു ഷാറായ ആളാണ്, കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ അയാൾ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് കാരണം? ശൈത്താൻ അവനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ശൈത്താൻ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഏറ്റവും വലുതിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഷിർക്കിൽ ശൈത്താൻ അവനെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവനെ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? അതുകൊണ്ട് അവനെ ശൈത്താൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിലാണ് നമ്മെ ശൈത്താൻ ആദ്യം വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ. പണ്ട് കാലത്ത് രണ്ടുപേർ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയായിരുന്നു. ഒരു നാട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കണം. ആ നാട്ടിലൊരു ആചാരമുണ്ട്, അവിടേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളൊരു ബിംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കണം. ബിംബത്തിന് നേർച്ചയാക്കണം. അവരോട് പറഞ്ഞു, ഈ ബിംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കണം. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, നേർച്ചയാക്കണം, ഒന്നും കയ്യിലില്ല. ശരി, ഇനി ഒരു ഈച്ചയെങ്കിലും ഈ ബിംബത്തിന് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കണം. അയാൾ ആ ബിംബത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ നീയത്തോടെ ഒരു ഈച്ചയെ നേർച്ചയാക്കി. അയാൾ മരണപ്പെട്ടു. അയാൾ നരകത്തിലാണ്, അള്ളാഹുൽ പങ്കു ചേർത്തതുകൊണ്ട്. ഒരു ഈച്ചയാണ് അയാൾ നേർച്ചയാക്കി. രണ്ടാമനോട് പറഞ്ഞു, അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്യില്ല, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാനൊന്നും നേർച്ചയാക്കിയില്ല. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇല്ല, ഒരു ഈച്ചയെ പോലും ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയില്ല. അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, രണ്ടുപേർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും പരലോകത്തെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ആവുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഷിർക്കിന്റെ കാര്യം അങ്ങേയറ്റം അപകടമാണ്. ഇതുപോലെ അപകടം പിടിച്ച മറ്റൊരു കാര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, ലഇൻ അശ്റക്ത ലയഹ്ബതന്ന അമലുക വലതകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. നബിയെ, താങ്കളെങ്ങാനും അള്ളാഹുൽ പങ്കു ചേർത്താൽ താങ്കളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോകും, നഷ്ടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അതുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രത പുലർത്തുക, ശ്രദ്ധിക്കുക ഷിർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ. തൗഹീദിന്റെ ഷിർക്കിന്റെ കാര്യം ഏറ്റവും ഗൗരവത്തിൽ എന്നും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവുക. لا لا هذا بس شيخ. طيب الآن سؤال كبير، ما هو الواجب علينا إذا كان هذا هو دعوة الأنبياء وخوف الأنبياء دعوتهم للتوحيد وخوفهم من الشرك؟ فما الواجب علينا؟ الواجب أولا أن نتعلم هذا الأمر، نتعلم العلم ونتعلم الأساس الأول وهو التوحيد، نتعلمه ونعلمه أبناءنا ونساءنا وأهلنا، لا بد أن نتعلمه. أول شيء العلم. فإذا تعلمنا ننتقل المسألة الثانية وهي العمل، نعمل به، طبق. أنتم تدرسون، درستم، أول شيء دراسة ثم تطبيق، آخر فصل آخر دراسة تكون تطبيق. هكذا لا بد من العمل والتطبيق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتعلمون العلم والعمل، ثم الدعوة إليه، ثم الثالث الدعوة إليه. والدعوة إلى التوحيد ونصح الناس واجب، خاصة في هذا الزمان، لأننا ندعو الناس إلى القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم، فنحن ندعو للتوحيد بإفراد الله بالعبادة. والناس تصلي لله، تعبد الله عز وجل، تحج لله، ولله على الناس حج البيت، فيحجون لا يرجون جزاء ولا شكورا ولا ثناء، يصومون لله، فالصيام أيضا لله، من صام لله عز وجل باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهكذا يجب المسلم دائما تعظيم أمر الله عز وجل، ندعو الناس لهذا الأمر، إلى تحقيق هذا التوحيد. فليس الدعوة للسياسة لحكم، ولا الدعوة لبعض الصفات الأخلاق، بعض الصفات وبعض الأمور والأشياء، لا، إنما ندعو للتوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة، جاء قريش
قالوا يا محمد تريد زواج؟ زوجناك. تريد مال؟ أعطيناك. تبي سيادة تصير رئيس علينا وعلى قبيلتك وعلى عيال عمك وجماعك؟ خليناك. قال قولوا لا إله إلا الله فقط، ما أريد إلا التوحيد، إخلاص العمل لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هذا هو الواجب. فإذا بدأت في الدعوة تصبر، الصبر، لأنك ستجد من يعارضك، من يتكلم، من ينتقص، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على الكعبة، فجاء الصحابة قالوا يا رسول ضربنا أوذينا. حصل ما حصل لبلال وصهيب وغيره من الصحابة كما تعرفون في السيرة. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر. لا تستعجل. الصبر الصبر الصبر. الإنسان يصبر ويتذكر جزاء الصبر وما أعده الله للصابرين، ولا يعجل ولا يتغير، بل يسأل الله دائما الثبات، وأن يتوفى على التوحيد وعلى السنة حتى يفوز ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة والصديقين وحسن أولئك رفيقا. الإنسان يثبت على هذا الدين ويسأل الله عز وجل المزيد من الخير، وأعظم الخير أن يزيدك الله علما وعملا صالحا ينفعك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما في كل يوم اللهم ارزقني علما نافعا، علما نافعا. والله عز وجل لم يأمر نبيه أن يتزود من شيء إلا بالعلم، وقل ربي زدني علم. فهكذا تكون الدعوة إلى هذا الباب العظيم أو شيء يتعلم كما أمر الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. البخاري بوب باب العلم قبل العمل. الإنسان يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر على هذا الشيء، ويتواصى بينه وبين إخوانه ويكون معهم ولا يفارقهم، ويتعاونون ويتناصحون للمصلحة العامة. نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത? നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമായ കാര്യം അത് എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാധ്യതയായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് പഠിക്കുക എന്നതാണ്. ഇൽമ് നേടുക, തൗഹീദ് പഠിക്കുക, അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക, അത് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നതാണ്. പഠിച്ചത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഏത് കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന ഒരു പടി അടുത്ത കാര്യത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദീനിയായ കാര്യത്തിലും. പഠിക്കുക, അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക, അമലിൽ കൊണ്ടുവരിക. സഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരങ്ങനെയായിരുന്നു. അവർ ഇൽമും അമലും പഠിച്ചിരുന്നു. അവർ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് ഇൽമാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പ്രവർത്തനമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ദഅവത്താണ്. ഈ തൗഹീദിലേക്ക്, നമ്മൾ പഠിച്ച നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുക, ജനങ്ങളുടെ നസീഹത്ത് വെച്ച് വളർത്തുക, അവരോട് ഗുണകാംക്ഷ വെച്ച് വളർത്തുക എന്നത് വാജിബാണ്, നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ആളുകളോട് നമുക്ക് നസീഹത്ത് ഉണ്ടാകണം, അവരോട് ഗുണകാംക്ഷ ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഖുർആനിലേക്കാണ് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ മുഴുവൻ തൗഹീദാണ്. ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാഹ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആൻ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൗഹീദാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു, നോമ്പെടുക്കുന്നു, ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു, ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ ആളുകൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൗഹീദിന്റെ കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ചില കക്ഷികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കല്ല. അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ,
ഇത് പ്രബോധന വിഷയമാക്കി തീർക്കുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ രീതി. അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ല സൽസ്വഭാവം, അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികൾ, ഇത് നമ്മുടെ ദഅവത്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയമാക്കി വെക്കുക എന്നതുമല്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ദഅവത്ത് അത് തൗഹീദിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഖുറൈശികൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരണോ? പറയുന്ന ഇതുപോലെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാം. അധികാരം വേണോ? അധികാരം തരാം. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നത് പറയുക. ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്നമാ നുത്ഇമുക്കും ലിവജ്ഹില്ലാഹ് ലാ നുരീദു മിൻകും ജസാഅൻ വലാ ശുകൂറ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ്, അവന്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലമോ ഒരു നന്ദിയോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഅ്മിനിന്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദഅവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കണം, സബർ കൈക്കൊള്ളണം. ആളുകൾ നിന്നെ കുറ്റം പറയും, നിന്നെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കും, നിന്റെ വിലയിടിച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക, ക്ഷമിക്കുക. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഅബയിൽ ചാരിയിരിക്കവേ സഹാബത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, നബി ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടുകയാണ്. അള്ളാഹു ഈ ദീൻ അത് പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ സമയമുണ്ട് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൃതി കാണിക്കരുത്, തിരക്ക് കൂട്ടരുത്, അതുപോലെ നമ്മൾ മാറിപ്പോവുകയും അരുത്. നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരരുത്. മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ, ഈ ദീനിൽ, ഈ ഇൽമിലും ഈ ദഅവത്തിലും നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. അവരുടെ കൂടെയാണ് ചെന്ന് ചേരാനുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചാൽ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാരുടെയും സിദ്ദീഖുകളുടെയും ശുഹദാക്കളുടെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും കൂടെയാണ്. അവരെത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഈ വിജയം അത് മുന്നിലുണ്ട്. എന്ത് വേണം? പഠിക്കണം, അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം, പിന്നെ അതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോക്കൂ, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുവിനോട് തേടിയിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തേടിയിരുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഇൽമൻ നാഫിഅൻ വറിസ്ഖൻ തയ്യിബൻ വഅമലൻ മുതഖബ്ബലൻ. അല്ലാഹുവേ, ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അമലും നല്ല റിസ്ഖും ശിഷ്ടമായ ഉപജീവനവും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദിനേന നബി ചൊല്ലിയിരുന്ന ദുആ അള്ളാഹു അവന്റെ നബിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു, വഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ. നബി അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യുക, എന്റെ റബ്ബേ എനിക്ക് ഇൽമ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ. ദുനിയാവിൽ ഒരു കാര്യവും, കിട്ടിയ ഒരു കാര്യവും അധികം തരാൻ, ഇനിയും തരണേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇൽമൊഴികെ. അറിവാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു എന്ത് തേടാൻ പറഞ്ഞത്? റബ്ബേ ഇനിയും തരൂ എന്ന് പറയാൻ, ദുആ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം അറിവാണ് വേണ്ടത്. ഫഅലം അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് നീ അറിയുക, പഠിക്കുക. ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹിൽ ഒരു തലക്കെട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു, ബാബുൽ ഇൽമി ഖബ്ല അൽ ഖൗലി വൽ അമൽ. വാക്കിനും പ്രവർത്തിക്കും മുൻപേ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, ഇൽമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന അധ്യായം കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക, പ്രാവർത്തികമാക്കുക, അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, അവരുമായി സഹകരിക്കുക. ആളുകളുമായി ഈ കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപദേശിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത് നന്മയിൽ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. അള്ളാഹു നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. معذرة على الإطالة، لكن نختم بوقفة تطبيق نموذج على العناية بالتوحيد والاهتمام به، وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الدعوة، الشيخ محمد شاب صغير نشأ في مدينة العيينة قريبة من الرياض، كلكم من أهل الرياض، 40-50 كيلو من الرياض. وتعلم العلم في بداياته، وحفظ القرآن على يد والده وجده. ثم بعد هذا رأى أن يطلب العلم أولا، فرحل إلى مكة والمدينة الأحساء والعراق. كان يريد أن يذهب إلى الشام، لكن قصرت عليه النفقة كما قيل، ورجع رحمه الله. رجع
وقد استفاد العلم وطبق العلم أن ما رآه الناس رأهم تذبح لغير الله، قبور تدعى من غير الله عز وجل، فبدأ في الدعوة رحمه الله. يوم بدأ بالدعوة بدأت المضايقات له، طرد، هدد بالقتل، حصل له ما حصل، حتى يعني خرج آخر شيء استقر في الدرعية، بلدة أيضا معروفة الآن كبيرة، استقر في الدرعية وتعرف على الإمام محمد بن سعود رحمه الله، صار بينهم لقاء، السلام، أصبح بينهم لقاء وتعارف ونصرة لنصرة الدين. وبدأ الشيخ محمد رحمه الله وتلاميذه بالدعوة إلى الله عز وجل ونصرة هذا الدين. الحمد لله بعدها اجتمعت الناس في نجد، صار الناس يهاجرون إلى الدرعية من أنحاء نجد كلها، حتى أصبحت مدينة ضخمة، وبدأ الناس تعرف هذه الدعوة وتنصرها وتدافع عنها من العلماء وغيرهم، وهذه كله موجود أمورا. لكن أعداء الدعوة لا يرضون، أعداء الدين في كل مكان لا يرضون أن يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يعود مرة أخرى، فشنوا الهجوم عليها والحرب، وحصل ما حصل من قتل لقتل شديد في الدرعية والسبي، وأخذوا العلماء ذهبوا بهم إلى مصر إلى تركيا، وأخذوا الأمراء من آل سعود حتى هدمت الدرعية وانتهى بسقوطها. لكن الشيخ رحمه الله كان كل حياته، عمر رحمه الله كل حياته وهو يدعو إلى التوحيد ويعلم الناس ويدرس الناس التوحيد. حتى حصل قصة عجيبة، قال بعض الطلاب يا شيخ دائم نقرأ ونكتب نقرأ فقه وحديث، لكن الأساس هو إيش؟ التوحيد. الأساس دائما 3 دروس مثل فقه توحيد وفقه وحديث وتوحيد، سيرة توحيد، لا بد التوحيد هو البداية فيه. سكت الشيخ رحمه الله وجاء يختبرهم بعد فترة، قال عرضت لي مسائل. المسألة الأولى أنا شاور الطلاب الآن فيها، رجل أصيبت زوجته بمرض وذهب عند رجل يعالج، فقال له لا علاج لزوجتك إلا تذبح إيش؟ ديك، تذبح لي ديك وأعطيك العلاج. وهو جاي يسألنا. سكت الشيخ. الطلاب اللي فاهمين توحيد قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وش هذه؟ شرك. قال المسألة الثانية، رجل اشتكى من جاره يقول أنه إيش؟ إذا ذهب إلى العمل وكذا يدخل الجار على زوجة الجار ويفعل بها الفاحشة، فيسأل ماذا أعمل فيه؟ أعوذ بالله، ضج الطلاب، أعوذ بالله، لا حسبي الله ونعم الوكيل. قال الأول أشد من إيش؟ من الثانية. الثانية زنا وسيئة لا شك، كبيرة من الكبائر، لكن الأولى شرك بالله. فقال كلمة مشهورة، قالوا التوحيد فهمناه، التوحيد فهمناه. فالشاهد أيها الإخوة أن الدعوة إلى التوحيد واجبة، أنك تنقذ الناس من النار وتفعل كما فعل الأنبياء والرسل. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فتهدي الناس ما يقعون في الشرك وتنقذهم من عبادة الأوثان والأصنام والأشجار والنجوم والحجارة، خاصة مع التقنية يا أخوان. أنتم أغلبكم حق التقنية الآن ما شاء الله، جاء أشياء جديدة بالطاقة ويعني أمور كثيرة، النجوم وإلى آخره، تفتن الناس إذا لم يكن للناس مذكر واعظ
ومدرس ومبين هذا الأمر الأصل العظيم، وإلا زلت الأقدام ووقعوا فيما نهى الله وهو الشرك. فالحذر الحذر من ذلك. നമുക്കിതിന് ഒരു ഉദാഹരണം തൗഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം. ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായതാണ്. ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് ഉയൈനയായിരുന്നു. ഇവിടെ റിയാദിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തുള്ള ഉയൈനയിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പിതാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനിൽ നിന്നും ഖുർആൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ കൂടുതൽ മതവിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു. മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും മഹ്സായിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പോയി. ഷാമിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പോകാൻ ഉള്ള വിഭവം കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പോകാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ആളുകളെ കാണുന്നത് ഷിർക്കിലായിട്ടാണ്. ഖബറുകളെ ആരാധിക്കുന്നു, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയറുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദഅവത്ത് ആരംഭിച്ചു. ദഅവത്ത് ആരംഭിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പ്രയാസങ്ങളും ഭീഷണികളും വധഭീഷണിയും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ മർദ്ദനങ്ങളും ഒക്കെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ദറയ്യയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസമാക്കി. ദറയ്യ അതും വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമാണ്. മുഹമ്മദ് ബിൻ സഊദ് റഹിമഹുല്ലാഹ് എന്ന അമീർ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കൂ, ഈ ദഅവത്ത് അത് ആളുകൾക്കിടയിൽ വളരെ നന്നായി പ്രചരിച്ചു. എത്രത്തോളം എന്നാൽ ആളുകൾ ദറയ്യയിലേക്ക് ഹിജറ വരാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ ദീൻ ഇത്രയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഈ ദഅവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഏത് കാലത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ശത്രുക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ദീൻ അത് പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ദീൻ ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുക എന്നത് അവർക്കത് സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ ഇറങ്ങി, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഉലമാക്കൾ ഒരുപാട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അടിമകളാക്കി. ഈ ദറയ്യയിലെ ഈ ദഅവത്ത് സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ അടിമകളാക്കി പിടിക്കപ്പെടുന്ന സംഗതികളുണ്ടായി. മറാക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മസറിലേക്കും തുർക്കിയിലേക്കും ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു വന്നത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തൗഹീദിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പണിയെടുക്കുകയും തൗഹീദിന് നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു കഥ. അദ്ദേഹത്തോടൊരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു, ഷെയ്ഖ് എന്താണ് എപ്പോഴും തൗഹീദ് തന്നെ, നമുക്ക് ഇടക്ക് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടി അതുകൂടി കുറച്ചുകൂടി അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാം എന്ന രൂപത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ തൗഹീദിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. അതായത് തൗഹീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ 3 ദർസുണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഖ് പഠിപ്പിക്കുന്നു തൗഹീദ് അതിനിടയിൽ, അതുപോലെ സീറ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ തൗഹീദ്. ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കിടയിലും ഷെയ്ഖിന്റെ ദർസുകളിൽ തൗഹീദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് അവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ അവരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. 2 മസാലകൾ. ഒന്ന്, അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലാതായി, ഭാര്യക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു, ചികിത്സിക്കാം, പക്ഷെ ആദ്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കോഴിയെ ബലിയെറുക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, കാരണം ഈ പറഞ്ഞത് ശിർക്കാണ് എന്ന് അവർ പ്രതികരിച്ചു. ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമതൊരു മസാല എന്താണത്? അയാൾക്കൊരു അയൽവാസിയുണ്ട്. ഇയാൾ എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഈ അയൽവാസി ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ കയറും, എന്നിട്ട് ഇയാളുടെ ഭാര്യയുമായി
മോശമായ നിലക്ക് അവളുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലേർപ്പെടും. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മസാല പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചതുപോലെയല്ല. അവരൊന്ന് ആകെ ഇളകി. അവർ പറഞ്ഞു അഊദു ബില്ലാഹ്, എന്താണിത് എന്ന രൂപത്തിൽ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചതിനേക്കാൾ ശക്തമായി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് അവരോട് പറഞ്ഞു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഗൗരവം ഏതാണ്? ആദ്യത്താണ്. കാരണം അത് ശിർക്കാണ്, ഇത് ഫാഹിഷത്താണ്, സിനയാണ്, വിചാരമാണ്, അങ്ങേറ്റം ഗുരുതരമായ തിന്മയാണ്. പക്ഷേ അതുപോലും ശിർക്കിനോളം വരികയില്ല. എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, തൗഹീദ് അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ വർത്തമാനമുണ്ടല്ലോ, അതിനെതിരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഖൗലുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം ആ സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തൗഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി തൗഹീദ് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. മയൂരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ യുഫഖിഹു ഫിദ്ദീൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഖൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവന് ദീനിൽ ഫിഖ് നൽകും. അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക, ആളുകൾക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം ലാ യഹ്ദി അല്ലാഹു ബിക റജുലൻ വാഹിദൻ ഖൈറുൻ ലക മിൻ ഹുംറിൻ നഅം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നീ കാരണത്താൽ ഒരാൾ ഹിദായത്തിലാകുന്നതാണ് ചുവന്ന ഒട്ടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, മുന്തിയ ഇനം ഒട്ടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം അതാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആളുകളെ ഈ ശിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയും ഒക്കെ നേടിയ ഇക്കാലത്ത് പല രൂപത്തിൽ ശിർക്കിന്റെ പലവിധ രൂപങ്ങൾ പുതുതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലമാണ്. പല പുതിയ പേരുകളിൽ പല പല എനർജികൾ, ഇന്നത് ചെയ്താൽ, ഇന്നത് കിട്ടിയാൽ, ഇങ്ങനെ രൂപത്തിൽ, പല രൂപത്തിൽ, അതുപോലെ ചില നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം പുതിയ ആധുനിക പേരുകളിൽ ശിർക്ക് പുതിയ കുപ്പായമണിഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന, ആധുനികതയുടെ മൂടുപടമണിഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തൗഹീദ് പഠിക്കുകയും അത് ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ശിർക്കിനെതിരിൽ കഴിയുന്നത്ര പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير على حضوركم، ونعتذر على الإطالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.